रमजान महीनाने मुस्लिम धारासभ्यनी मोटी मांग छे के शाळाना समयमां फेरफारमां नवो वळांक धारासभ्य इमरान खेड़ावालाए करी छे मांग। मात्र विद्यार्थीओने नहीं परंतु राज्यना तमाम मुस्लिम कर्मचारीओने राहत आपवामां आवे तेवी मांग करी छे। तमाम लोकोने पोतानी धार्मिकता मुजब रहेવાનો अधिकार छे। गुजरातमां पण मुस्लिमोनी वस्ती 10% छे। तो सीएम ने पत्र लखीने मांग करी छे के कर्मचारीओने 1 कलाक वहेला मुक्ति आपवामां आवे। शिक्षण विभागे तपासना जे आदेश आप्या छे राजनीतिनो भाग छे। शिक्षण विभागमां शिक्षकोनी घट छे तेना पर पण विचार करवामां आवे। जे समस्या छे तेने दूर करवा कामगीरी करवामां आवे तेवी मांग करी छे। खास करके रमजान महीनानी 1 महीनानी जे आ समयना अंदर लोग इबादत करता होय छे त्यारे बरोडा आणंद के बीजी कोई अमदावाद कॉर्पोरेशन के कोई भी अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननी बात करूँ कि एमणे पण समयना अंदर फेरफार कर्यो छे कि मुस्लिम कर्मचारीओ छे एमने 1 कलाक वहेला छोड़वामां आवशे। आ एक धार्मिकताथी जोड़ायेलो विषय छे एटले हूँ समझूँ छूँ कि सरकारना जे पण विभागना मंत्री तरीके जे पण जवाबदार व्यक्तिओ कोई आनो विरोध करता होय तो हूँ समझूँ छूँ कि आ स्थाने नथी। अमदावाद एआईसीसीना इंचार्ज महामंत्री गुजरात प्रवासे केसी वेणुगोपाल प्रभारी मुकुल वासनिक गुजरातनी मुलाकाते छे। आगामी 8 અને 9 एप्रिल खाते मळवानी छे सीडब्ल्यूसीनी અને કોંગ્રેસ અધિવેશન મળવાનું છે। તો અધિવેશન પૂર્વે જ તૈયારીના ભાગરૂપે વેણુગોપાલની આ ગુજરાત મુલાકાત કોંગ્રેસ નેતાઓ સાથે બેઠક કરશે। ગુજરાત પહોંચેલા કેસી વેણુગોપાલે કહ્યું છે કે તેઓ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનની સ્થળ પસંદગી માટે ગુજરાત આવ્યા છે। તેઓએ કહ્યું છે કે અમે અને ગુજરાત ગાંધીજી સરદારના વારસાને લઈ આગળ વધી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ માટે ઘણી ચેલેન્જ છે જેનો સ્વીકાર પણ તેઓએ કર્યો છે। ચેલેન્જને સ્વીકારી કોંગ્રેસ ગુજરાત પર ફોકસ કરશે। ઝઘડિયા તાલુકામાં પથ્થર ખનન તેમજ સિલિકા ખનન મોટા પાયે થઈ રહ્યું છે તેમજ મોટાભાગનું ખનીજ ખનન રોયલ્ટી ચોરી કરીને ગેરકાયદેસર રીતે થતું હોવાની બૂમ લાંબા સમયથી ઉઠી રહી છે જે અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી। તાલુકાના તેમજ જિલ્લાના જવાબદાર અધિકારીઓ આ બાબતે આંખ આડા કાન કરતા હોવાની ચર્ચા પણ વેગ પકડી રહી છે। ત્યારે રાજપારડી નજીકના ડમલાઈ ગામે ગેરકાયદેસર રીતે સિલિકા ખનન થતું હોવાની એક જાગૃત નાગરિકની ફરિયાદને લઈ ડેડિયાપાડા पूर्व धारासभ्य महेश वसावाए भरूचना सांसद मनसुख वसावाने आ बाबते जाण करी। त्यारबाद सांसद द्वारा आ बाबते जवाबदार अधिकारीओने जाण करवा छतां कोई कार्यवाही करवामां न आवी। अमे जनता रेड सिलिकानी जे चोरी थई छे डमलाई खाते झगड़िया तालुकानी अंदर अमने ज्यारे माहिती आपवामां आवी एक जागरूक नागरिक तरीके एक डमलाईना एक माणसे आपी अने पोतानुं नाम नथी आप्युं पण एमणे विडियो अने अमने अपलोड कर्या अने मैं राते ने राते माननीय आपणा सांसद सभ्य श्री एमणे मारा सोशल मीडिया थी एमणे मैं लखीने मोकल्यो विडियो मोकल्या ने एमणे तरत पछी ट्वीट करीने एमणे अधिकारीओने जाण करी छतां बी आज दिन सुधी अधिकारीओ आ स्थळ पर आव्या नथी। भरूच जिल्लाना झगड़िया तालुकाना राजपारडी पासे डमलाई गाममां केटलाक भूमाफियाओए सिलिका काढवानुं मोटुं कौभांडनी शरूआत करी। ए माहिती झगड़ियाना आगेवान अने डेडियापाड़ाना पूर्व धारासभ्य श्री महेशभाई वसावा अने मने मळी तमे बंने लोकोए आ जे घटना छे जे मोटुं कौभांड छे एने बहार लाववा माटे प्रयत्नो कर्या અને મારો હજુ પણ સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે મારા ગ્રુપમાં તો મેં વાત મૂકી જ છે મારો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે આ જે પ્રકારે જે આ ખનિજ ચોરી થાય છે એમાં પ્રથમ જવાબદાર એ વિસ્તારની પંચાયત જવાબદાર છે બીજા વિસ્તાર એના મામલતદાર જવાબદાર છે ટીડીઓ જવાબદાર છે પ્રાંત અધિકારી જવાબદાર અને પોલીસ પણ જવાબદાર છે। મહેસાણાના ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં સિઝનની શરૂઆત થતા હાલમાં જીરું વરિયાળી ધાણા ઇસબગુલ સહિતના પાકોની મોટી સંખ્યામાં આવક થઈ છે। તો જીરાની 30 થી 32,000 બોરીની રોજની આવક છે। વરિયાળીની 7,000 થી 8,000 બોરીની આવક છે। હાલમાં જીરાના 3800 થી લઈ 4,000 ભાવ મળી રહ્યા છે। વરિયાળીના 1200 થી 7,000 સુધીના ભાવ ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે। હાલ જીરામાં 30 થી 32,000 જેવી આવક નોંધાઈ છે અને 3800 થી 4,000 જેવા ભાવ ખરા અને એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીના 4500 આસપાસના એ ખરા। વરિયાળીમાં 7-8,000ની બોરી આવકો નોંધાય છે અને નીચી ક્વોલિટીની વરિયાળી હોય એ 1200 થી 1800 સુધીના ભાવ ખરા એના અને સારી વરિયાળીના 2500 થી 7,000 સુધીના ભાવ ગણાય।
ભાવનગર શહેરમાં બારમાસી મસાલાનું વેચાણ જિલ્લા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. મસાલાની સિઝન ખુલતા જ વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે. આ વખતે ગત વર્ષની તુલનાએ તમામ મસાલાઓમાં 20%થી વધુ ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને છતાં હજુ પણ ગ્રાહકો જોવા નથી મળી રહ્યા. ભાવનગરના મસાલા માર્કેટમાં મંદી સાથે બારમાસી મસાલાનો સંગ્રહ કરતા લોકો ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા નથી. વેપારીઓનું કહેવું છે કે સમાજનો મોટાભાગનો વર્ગ આર્થિક સંકળામણમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. મસાલા ખરીદી માટે લાઈન લાગતી તેના બદલે ગ્રાહકની રાહ જોવી પડે છે. કેટલાક વેપારીઓ એવું પણ માની રહ્યા છે કે મોટાભાગની ગૃહિણીઓ હોળી પછી ખરીદી કરતી હોય છે, તો ગ્રાહકો હોળી બાદ ખરીદી કરવા માટે નીકળશે તેવી આશા છે. મસાલાની સિઝન હવે ધીરે ધીરે શરૂ થઈ ગઈ છે અને મસાલાની ખરીદી જો આપણે આમ ગણવા જઈએ તો માર્ચ, એપ્રિલ ને મે એ પૂરા વર્ષનો મસાલો ભરવાની સમય છે અને અત્યારે અમારે મસાલાની સિઝન ચાલુ થઈ પણ ગરાગી એટલી બધી નથી. અને ગત વાત કરીએ તો 20% મસાલામાં જેમ કે મરચા છે, ઘણી જાતના મરચા આવે. હું તમને 2-3 જાતના નામ પણ આપીશ કે કાશ્મીરી છે, રેશમ પટ્ટો છે, ડબલ પટ્ટો છે, તીખા મરચા છે. ઓલ ઓવર આપણે જો જોવા જઈએ તો ગત વર્ષ કરતા 20%નો ઘટાડો છે, પણ હવે જેટલી જોઈએ એટલી ગરાગી હજી નીકળી નથી. બધા મસાલામાં ઘટાડો છે. જીરું, ધાણી, હળદર બધા મસાલામાં ઘટાડો છે. હજી ગરાકી ચાલુ થઈ નથી. હવે આ કાંઈક પરીક્ષાઓ પૂરી થાય ગરાકી ચાલુ થાય. અને આ મરચાનો અમારે 11 વર્ષથી છે. આ વખતે જેવી ગરાકી નીકળે એ ખરું. ભાવ ઓછો છે એટલે ગરાકી તો સારી નીકળશે એવું લાગે છે. थोड़ी राह देख रहे हैं कि होली का त्यौहार के बाद ही ऐसे तो गृहिणी का मानसिकता ऐसी होती है कि समर के टाइम में सब मसाला इकट्ठे करके रखता है और पूरी साल के लिए हम जो देते हैं मसाला यहाँ, तो हमारे